नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ चौधरी समीर आप सौનું स्वागत करूँ छूँ अपनी यूट्यूब चैनल तत्वज्ञान विथ समीर में। आ वीडियो ने लाइक करो, अपनी चैनल ने सब्सक्राइब करो और बाजूना बेल आइकन ने जरूर थी दबावो। समुच्चय विधान एटले शुं, तेनुं उदाहरण, रूप, प्रातिक रजूआत, सत्यता मूल्यनो नियम अने सत्यता कोष्टकनी समजूती आपो। विद्यार्थी मित्रों, आ पहलाना विडियोनी अंदर ए बाबत स्पष्ट करी चूक्या हता कि संयुक्त विधानना कुल 5 प्रकारो छे, जेमांथी निषेधवाचक विधाननी विस्तारथी समजूती आना पहलाना विडियोनी अंदर मेळवी चूक्या हता। हवे संयुक्त विधाननो बीजो एक प्रकार है समुच्चय विधान। तो आ समुच्चय विधाननी समजूती आ विडियोनी अंदर मेळववानी छे। सौप्रथम समुच्चय विधान एटले शुं ते मुद्दानी स्पष्टता करीशुं। एटले के समुच्चय विधाननो अर्थ ए मुद्दानी स्पष्टता करी लईए। विद्यार्थी मित्रों, संयुक्त विधानना 5 प्रकारोमांथी समुच्चय विधान, विकल्पन विधान, शर्ती विधान और द्विशर्ती विधान तेना अर्थ माटे आ एक माळखुं आपणने उपयोगी थशे। चारे चार जे विधानों छे तेनी अंदर 2 सादा विधानों होय छे, तेने एक शब्दथी जोड़वामां आवे छे। तेथी आपणे અહીં मात्र ते शब्द छे ते बदलवानो रहेशे। जेम के અહીં આપણે વાત કરવાની છે समुच्चय विधाननी। तो समुच्चय विधाननी अंदर 2 सादा विधानोने अने शब्द वडे जोड़वामां आवे छे। तो तेनी ज रजूआत आपणे અહીં करीशुं के जे संयुक्त विधानमां 2 सादा विधानोने अने शब्द वडे जोड़वामां आवेला होय ते संयुक्त विधानने समुच्चय विधान कहे छे। हवे ज्यारे विकल्पननो प्रश्न जोईशुं त्यारे अनेनी जग्याए कां तो अथवा शब्द आवी जशे अने समुच्चयनी जग्याए विकल्पन शब्द मूकी दईशुं। ते ज रीते शर्तीनी अंदर जो तो शब्द छे અહીં મૂકી દઈશું અને અહીં મૂકી દઈશું શરતી વિધાન। એટલે આ જે માળખું છે તે આપણને समुच्चय, विकल्पन, शर्ती અને દ્વિશર્તી ચારે ચાર વિધાનોની અંદર ઉપયોગી થશે। हाल जे बात करी तेज प्रमाणे आपणे अर्थ छे तेनी स्पष्टता करी दईए। जे संयुक्त विधान में 2 सादा विधानोने अने शब्द वडे जोड़वामां आवेला होय ते संयुक्त विधान ने समुच्चय के सामुच्चयिक विधान कहे छे। हवे समुच्चय विधाननुं उदाहरण लईए के जेनी अंदर 2 सादा विधानों आपेला होय अने ते 2 सादा विधानोने अने शब्द वडे जोड़वामां आवेला होय। प्रथम उदाहरण छे विनोद वकील छे अने विवेक विद्यार्थी छे। અહીં 2 सादा विधानों छे। प्रथम सादु विधान छे विनोद वकील छे अने बीजू सादु विधान विवेक विद्यार्थी छे। आ बंने सादा विधानोने अने शब्द वडे जोड़वामां आवेला छे। तेथी आ विधान थयुं समुच्चय विधान के सामुच्चयिक विधान। बीजू उदाहरण समझी लईए। हिमालय पर्वत छे अने गंगा नदी छे। અહીં प्रथम सादु विधान छे हिमालय पर्वत छे अने बीजू सादु विधान छे गंगा नदी छे। बंने सादा विधानोने अने शब्द वडे जोड़वामां आवेला छे। तेथी आ विधान थयुं समुच्चय विधान के सामुच्चयिक विधान। समुच्चय विधाननुं रूप समझीए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં શબ્દ આપેલો છે રૂપ।
હવે આપણે યાદ કરી લઈએ કે અગાઉના વિડીયોઝની અંદર આપણે વિધાન પરક પરિવર્તી તે મુદ્દાની સમજૂતી મેળવી ચૂક્યા છીએ. વિધાન પરક પરિવર્તી તેના નોંધપાત્ર મુદ્દાની અંદર એક મુદ્દો એ હતો કે જ્યારે પણ કોઈ વિધાન માટેના રૂપની રજૂઆત કરવી હોય કે દલીલ માટેના રૂપની રજૂઆત કરવી હોય, ટૂંકમાં જ્યારે પણ રૂપની રજૂઆત કરવી હોય ત્યારે વિધાન પરક પરિવર્તી A થી Z સુધીના નાના અક્ષરોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો અહીં પણ આપણે રૂપ દર્શાવવાનું છે, તો તેની માટે A થી Z સુધીના નાના અક્ષરો છે કે જેને વિધાન પરક પરિવર્તી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તેનો ઉપયોગ કરીશું. હવે તર્કશાસ્ત્રની અંદર A થી Z સુધીના નાના અક્ષરો જે છે તેમાંથી રૂપની રજૂઆત માટે સ્મોલ p, સ્મોલ q, સ્મોલ r અને સ્મોલ s આ ચારનો ઉપયોગ વધારે પ્રમાણમાં કરવામાં આવે છે. શરૂઆતમાં જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે સ્મોલ p, ત્યારબાદ જરૂર પડે તો સ્મોલ qનો ઉપયોગ થાય છે, ત્યારબાદ આગળ જરૂર પડે તો r અને sનો ઉપયોગ થશે. તો તે પ્રમાણે આપણે અહીં રૂપ છે તે બનાવીએ. સ્મોલ p સમુચ્ચય સ્મોલ q, આ થશે સમુચ્ચય વિધાનનું રૂપ. હવે સમુચ્ચય વિધાનની પ્રાતિક રજૂઆત સમજી લઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેવી રીતે રૂપની રજૂઆત વિધાન પરક પરિવર્તી A થી Z સુધીના નાના અક્ષરોમાં થાય છે, તેવી જ રીતે પ્રાતિક રજૂઆત છે તેની માટે વિધાન પરક અચલ A થી Z સુધીના કેપિટલ અક્ષરનો ઉપયોગ થાય છે. અગાઉના વિડીયોઝની અંદર આપણે વિધાન પરક અચલ એ મુદ્દાને સમજી ચૂક્યા છીએ. જ્યારે પણ કોઈ વિધાનની પ્રાતિક રજૂઆત કરવાની હોય, તે જ રીતે જ્યારે પણ કોઈ દલીલની પ્રાતિક રજૂઆત કરવાની હોય, ટૂંકમાં જ્યારે પણ કોઈ પ્રાતિક રજૂઆત કરવાની થાય ત્યારે વિધાન પરક અચલ A થી Z સુધીના કેપિટલ અક્ષરોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો અહીં પણ આપણે કેપિટલ અક્ષરોનો એટલે કે વિધાન પરક અચલનો ઉપયોગ આ વિધાનની પ્રાતિક રજૂઆત માટે કરીશું. સૌપ્રથમ એક વિધાન આવે છે તેની માટે લઈએ કેપિટલ A, ત્યારબાદ અને શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે તેની માટે તેનું પ્રતીક સમુચ્ચય, અને ત્યારબાદ બીજું સાદું વિધાન આવે છે તેની માટે કેપિટલ B લઈએ તો પ્રાતિક રજૂઆત થશે કેપિટલ A સમુચ્ચય કેપિટલ B. હવે સત્યતા મૂલ્યનો નિયમ સમજી લઈએ. જે સંયુક્ત વિધાન P સમુચ્ચય Q એ રૂપમાં રજૂ થયેલું હોય, વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ પણ વિધાન આપેલું હોય, એ સમુચ્ચય વિધાન હોય, વિકલ્પન વિધાન હોય, શરતી હોય, દ્વિશરતી હોય કે નિષેધવાચક હોય, દરેક વિધાન તેના રૂપમાંથી જ મળે છે. એટલે કે દરેક વિધાનો તેના રૂપમાં જ રજૂ થયેલા હોય છે. તો આ સમુચ્ચય વિધાન છે જે સંયુક્ત વિધાન છે તે પણ તેના રૂપમાં રજૂ થયેલું છે. તેનું રૂપ છે સ્મોલ p સમુચ્ચય સ્મોલ q, જેમાં પીના સ્થાને આવેલું વિધાન સત્ય હોય અને ક્યુના સ્થાને આવેલું વિધાન પણ સત્ય હોય. હવે p અને q એ વિધાન પરક પરિવર્તી છે અને વિધાન પરક પરિવર્તીના સ્થાને હંમેશા વિધાન મૂકી શકાય છે. આપણે વિધાન પરક પરિવર્તીના મુદ્દાની અંદર સમજી ચૂક્યા છીએ કે જેના સ્થાને કોઈ પણ વિધાન મૂકી શકાય તેને કહેવાય વિધાન પરક પરિવર્તી. તો આ વિધાન પરક પરિવર્તી છે, તો આના સ્થાને આપણે કોઈ પણ વિધાન મૂકી શકીએ છીએ. ક્યુ પણ વિધાન પરક પરિવર્તી છે, તેના સ્થાને પણ કોઈ પણ વિધાન મૂકી શકીએ છીએ. તો એક વિધાન પીના સ્થાને આવશે, બીજું વિધાન ક્યુના સ્થાને આવશે. તો પીના સ્થાને આવેલું વિધાન સત્ય હોય, તે જ રીતે સ્મોલ ક્યુના સ્થાને આવેલું વિધાન પણ સત્ય હોય તો સમગ્ર સમુચ્ચય વિધાન
સત્ય બને છે, નહીં તો સમુચ્ચય વિધાન અસત્ય બને છે। નહીં તોનો અર્થ શું થાય કે એક સાથે પી અને ક્યુ બંનેના સ્થાને આવેલા વિધાનો જો સત્ય ન હોય એવો તેનો અર્થ થાય છે, તો ત્યારે એ સમુચ્ચય વિધાન અસત્ય બને છે। તો હવે સમુચ્ચય વિધાનના સત્યતા મૂલ્યના નિયમને આપણે આ રીતે ટૂંકમાં રજૂ કરી શકીએ છીએ। ટી ટી બરાબર ટી, પ્રથમ ટી છે એ સ્મોલ પી માટે છે, બીજો ટી છે એ સ્મોલ ક્યુ માટે છે। એટલે કે સ્મોલ પીના સ્થાને આવેલું વિધાન સત્ય હોય, સ્મોલ ક્યુના સ્થાને આવેલું વિધાન પણ સત્ય હોય, તો સમગ્ર સમુચ્ચય વિધાન સ્મોલ પી સમુચ્ચય સ્મોલ ક્યુ તેના સ્થાને આખું સમુચ્ચય વિધાન આવે છે, તો એ સમુચ્ચય વિધાન પણ સત્ય બને છે। અને જો એક સાથે બંને ટી ન હોય તો તે અસત્ય બને છે। હવે આ સત્યતા મૂલ્યના નિયમને આધારે સત્યતા કોષ્ટક છે તે પણ સમજી લઈએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે સત્યતા કોષ્ટક બનાવીએ। સત્યતા કોષ્ટક અહીં તૈયાર આપેલું છે, પણ આ સત્યતા કોષ્ટક કેવી રીતે બનશે તે સમજી લઈએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે સત્યતા કોષ્ટક બનાવવા માટે આપણે યાદ કરવું પડશે કે કોઈ પણ વિધાન છે તે તેના રૂપમાં રજૂ થયેલું હોય છે। એટલે જો રૂપ માટેનું સત્યતા કોષ્ટક બનાવીશું તો તે રૂપમાં રજૂ થયેલા ગમે તે વિધાન માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાશે। તો સમુચ્ચય વિધાનનું રૂપ છે સ્મોલ પી સમુચ્ચય સ્મોલ ક્યુ। હવે આ રૂપ માટેનું સત્યતા કોષ્ટક બનાવીશું। સૌ પ્રથમ ઊભા સ્તંભ બનાવીશું। તો ઊભા સ્તંભ કેવી રીતે બનાવીશું? તો સૌ પ્રથમ સાદા વિધાન માટેના સ્તંભ બનાવવા પડશે। તો પીના સ્થાને એક સાદું વિધાન આવશે, એટલે પ્રથમ સ્તંભ બનશે સ્મોલ પી। ક્યુના સ્થાને બીજું સાદું વિધાન આવશે, તો બીજો સ્તંભ બનશે સ્મોલ ક્યુ। હવે એક પણ સાદું વિધાન વધતું નથી, તો પછી સંયુક્ત વિધાન માટેના સ્તંભ બનાવીશું। સંયુક્ત વિધાન કેવી રીતે ઓળખીશું? તો જેની અંદર તાર્કિક કારકની સંખ્યા એક જ હોય। અહીં એક જ તાર્કિક કારક છે સમુચ્ચય, તેથી ત્રીજો સ્તંભ બનશે સ્મોલ પી સમુચ્ચય સ્મોલ ક્યુ। હવે સ્તંભની રચના થઈ ગઈ છે। હવે આડી હરોળ છે તેની રચના કરીએ। તો હરોળની રચના કરવા માટેનું સૂત્ર છે 2 સ્મોલ એન ઘાત, જ્યાં એનનો અર્થ થાય છે સાદા વિધાનોની સંખ્યા। એટલે કે એનની જગ્યાએ જેટલા સાદા વિધાન હોય તેટલી સંખ્યા મૂકી દેવાની। તો અહીં 2 સાદા વિધાન છે પી અને ક્યુ, તો એનની જગ્યાએ 2 સંખ્યા મૂકી દઈએ, તો 2 ગુણ્યા 2 બરાબર 4 હરોળ થશે। પહેલી હરોળ, બીજી હરોળ, ત્રીજી હરોળ અને ચોથી હરોળ। હવે જે સાદા વિધાન માટેના સ્તંભ છે તેમાં ટી અને એફની ગોઠવણી કરવાની છે। તો કેવી રીતે ગોઠવણી કરીશું? પ્રથમ સ્તંભ માટે જેટલી પણ હરોળ હોય એના અડધા કરવાના। સૌ પ્રથમ એટલા ટી મૂકવાના, ત્યારબાદ એટલા એફ મૂકવાના। 4ના અડધા થશે 2, તો પ્રથમ 2 ટી મૂકીશું, ત્યારબાદ 2 એફ મૂકીશું। હવે બીજા સ્તંભ માટે પ્રથમ સ્તંભની અંદર જેટલા ટી હોય તેના અડધા કરવાના, એટલા ટી મૂકવાના અને એટલા એફ મૂકવાના। તો 2ના અડધા થશે 1, તો 1 ટી 1 એફ 1 ટી અને 1 એફ, એવી રીતે રજૂઆત થશે। હવે જ્યાં આગળ તાર્કિક કારક આવે છે ત્યાં આગળ તેના સત્યતા મૂલ્યનો નિયમ લાગુ પાડીશું, અને તે કયા કયા સ્તંભમાં લાગુ પાડેલો છે તેનો નિર્દેશ તે સ્તંભની નીચે કરીશું। નિર્દેશ કેવી રીતે કરીશું? તો જે પણ કારક આપેલું હોય તેની ડાબી બાજુનું વિધાન જે હોય તેનો નંબર સૌ પ્રથમ લખીશું। તો ડાબી બાજુ છે પી, પીનો નંબર 1, ત્યારબાદ અલ્પવિરામ કરીશું, અને જમણી બાજુ જે વિધાન છે તેનો નંબર લખીશું, તે છે ક્યુ, તેનો નંબર છે 2, અને ત્યારબાદ નાના કૌંસની અંદર તે તાર્કિક કારકની નિશાની લખી દઈશું સમુચ્ચય।
હવે સમુચ્ચયનો સત્યતા મૂલ્યનો નિયમ આપણે અહીં લાગુ પાડીશું. તો તે નિયમ છે ટી બરાબર ટી. તો 1 અને 2 નંબરમાં જ્યાં 2 ટી હોય તેની સામે ટી મૂકી દઈશું. તો 1 અને 2 નંબરમાં ટી છે પ્રથમ હરોળમાં, તો ટી બરાબર ટી. બાકી એક પણ હરોળમાં એક સાથે 2 ટી આપેલા નથી, તો બાકી બધે આવશે એફ. તો આ રીતે બની જશે સમુચ્ચય વિધાનનું સત્યતા કોષ્ટક. હવે આ સત્યતા કોષ્ટક આપણે વ્યવસ્થિત રીતે બનાવેલું છે તે જોઈ લઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણો સમુચ્ચય વિધાનનો મુદ્દો પૂર્ણ થાય છે. થેન્ક યુ.